ചെടിയാലേ വിരിഞ്ഞ നാടല്ലേ ആശുചിൻ ചെടിയാലേ വിരിഞ്ഞ നാടല്ലേ ആഴി തീർത്താറിനിന്തയിൽ വിടർന്ന പൂവല്ലേ അലറുമതിലന്ന് പോതോ അതിൻ്റെ താരമോ അഞ്ചിതമതുമോത്തു വീണതോ അമൃതമിതു പെയ്തതോ പരിളം വധസാകയും മമ്പുറം മണ്ണിലായി വന്നതോ മധുരധുനിരാഗമോ മമ്പുറം മണ്ണിലായി വന്നതോ മധുരധുനിരാഗമോ അങ്ങനെ തങ്ങൾ നിധി കളി വാഴും മലർ കാണി അലവി തങ്ങൾ നിധി കളി വാഴും മലർ കാണി അഴകി പിണ്ടും കമറായി വിടരും താരമൊളിവായി ഹലറുമൊതിലന്ന് പോത്തതോ അതിൻ താരമോ ഹലറുമൊതിലന്ന് പോത്തതോ അതിൻ താരമോ തരിളം വജസാകയും മമ്പുറം മണ്ണിലായി വന്നതോ മധുരധുരാഗമോ മമ്പുറം മണ്ണിലായി വന്നതോ മധുരധുരാഗമോ മമ്പുറം മണ്ണിലായി വന്നതോ മധുരധുരാഗമോ മമ്പുറം മണ്ണിലായി വന്നതോ മധുരധുരാഗമോ. ശ്രദ്ധിക്കുക, മക്കാം കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഇനിയും സ്ത്രീകളുണ്ടെന്ന് വിവരം ലഭിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് റോഡിന് എതിർവശത്ത് മക്കാം കോംപ്ലക്സിന് മുകളിലാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാ സ്ത്രീകളും റോഡിന് എതിർവശത്ത് മക്കാം കോംപ്ലക്സിന്റെ മുകളിലേക്ക് മാറണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا يا ربنا 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 مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وإن أمارتي بالسوء ما تعاود من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل طراويف على المعبرات غير مهتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أبكره كتمت سرا بدا منه بالكتم من لي بربي لما من غوايتها كما يرد جماع الخيل بالنجوم قل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تهرم بالمعاصي كثرة شهوتها إن الطعام يقضي شهوة النهيم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الغواء وإن تفطمه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرفها وحاذر أن توليه إن الهوى ما ترى لا يفني أو يفني براعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي سهلة المرأة ولا تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هدية منا بعد القبول أولا إلى حضرة حبيب الله نبينا شفيعنا شفيع الورى منجينا مرشدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته. اللهم ارزقنا وارزق من لنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا ولا تحرمهم رؤيته. وأوردنا وأوردهم حوضه المورود واحشرنا واحشرهم غدا تحت ظل لبائه المعقود. اللهم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم يا رب العالمين. وإلى حضرات ملائكة الله والمقربين عليهم الصلاة والسلام. وإلى حضرات آله صلى الله عليه وسلم وصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم يا رب العالمين. خصوصا اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة قطب الزمان الذي دفن في هذا المقام المعظم. اللهم وإلى حضرات من دفنوا حوله رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات جميع عبادك الصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بعظيم شأنهم. اللهم إنا نسألك بحقهم وبجاههم وبفضلهم وبقربهم لديك نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتفرج همومنا وتكشف غمومنا وتحصل مقاصدنا وتبلغ آمالنا وتبارك لنا في أمورنا كلها بركة دامة كما باركت على عبادك الصالحين. وأن توفقنا ولمن لنا لما تحب وترضاه وطاعتك يا أرحم الراحمين. وأن ترزق لنا ولهم طول العمر في طاعتك ومرضاتك وخدمة دينك الإسلام
واهدنا واهدهم إلى صراطك المستقيم وإلى حضرات من ماتوا منا خاصة وأموات المسلمين عامة. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضات من رياض الجنان، ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرا من حفر النيران، واجمع اللهم بيننا وبينهم في جنتك الفردوس يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم توفنا وتوفهم مسلمين، والحقنا وإياهم بالصالحين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قراءة منظر مولد بلا حفل قلت വിദ്യാർത്ഥി കമറുസ്സമാൻ പെരിന്തൽമണ്ണ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ ഉസ്താദുമാരെ, മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരികളെ, മഹാനായ സയ്യിദ് അലവി മൗലദ് ദബീര ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ 177-ാം ആണ്ട് നേർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന മതപ്രഭാഷണ വേദിയുടെ 3-ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ കൂടലും പിരിയലുമൊക്കെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സൽക്കർമ്മമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ സയ്യിദ് അലവി മൗലദ് ദബീര ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളവറുകൾ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനാർത്ഥം വളരെ ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തം നാടായ ഈ യമനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വരികയും നമ്മുടെ ഈ മമ്പുറത്തിന് തങ്ങളവറുകളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം, പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്വന്തം നാട് ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി അതിന്റെ മഹത്തായ സന്ദേശം വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നതാണ്. അറബിയിൽ ഹിജ്റ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വന്തം ജന്മനാടായ മക്കയിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോയത് സ്വന്തം താൽപര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ആ സന്ദേശം ജനങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അതിലൂടെ അസത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാനുമായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ശാരീരികമായ ഹിജ്റയും അതേപോലെ ആത്മീയമായ ഹിജ്റയും മനുഷ്യൻ നടത്തണമെന്നതാണ് മഹാനായ മമ്പ്രം തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഔലിയാക്കളും അതേപോലെ ദീനീ പ്രബോധന മേഖലയിൽ പ്രോജ്വലിച്ചു നിന്ന മഹാരഥന്മാരും നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം. തങ്ങളവറുകൾ സ്വന്തം നാടുപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരിചയം പോലുമില്ലാത്ത ഈ പ്രദേശത്ത് വരിക മൂലം ശാരീരികമായ ഹിജ്റ നടത്തുകയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ ഹിജ്റ നടത്തുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രഭ പരത്തുവാൻ തങ്ങളവറുകൾക്ക് സാധിച്ചത്. ഏതായാലും ആ മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് ജീവിതകാലത്ത് നമുക്ക് വഴികാട്ടിയതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും ഈ മഖാമിനുള്ളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നതോടൊപ്പം ഇവിടെ കടന്നുവരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനമായി ശാന്തിയായി നിലകൊള്ളുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം എല്ലാവരെയും അവന്റെ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് ബഷീർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളായിരുന്നു. തങ്ങളവറുകൾ വിദേശത്തായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ കൃത്യം നിർവഹിക്കുന്നത് ദാറുൽ ഹുദായിലെ ഉസ്താദും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗുരുവര്യരുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ കുട്ടിബാക്കവി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. ഉസ്താദ് അവറുകളെ എല്ലാ ആദരവുകളോടും കൂടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ വേദിയുടെ ആധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ദാറുൽ ഹുദായുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ദാറുൽ ഹുദായുടെ സ്ഥാപകന്മാരിൽ പ്രമുഖനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെമ്മുക്കൻ കുഞ്ഞാപ്പു ഹാജി അവറുകളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാവിധ ആദരവുകളോടും കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ വേദിയിൽ
ഇന്നലെ ഇവിടെ നടന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ ഹുദവി ആക്കോട് ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ആത്മാവിന്റെ വിശപ്പറിയുക എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണത്തിന്റെ CD ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാപ്പു ഹാജി അവർകളാണ്. അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട N കുഞ്ഞാലൻ ഹാജി. അദ്ദേഹം ദാറുൽ ഹുദായുടെ ജനറൽ ബോഡി അംഗവും ദാറുൽ ഹുദായുടെ ഗുണകാംക്ഷിയുമാണ്. വെളിമുക്ക് റാൻഡ് റൈഡേഴ്സ് MD-യുമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരാണ് അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെയും ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് ദാറുൽ ഹുദായുടെ സന്തതിയും യുവ പണ്ഡിതനും അറിയപ്പെട്ട പ്രഭാഷകനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻവർ മഹീദ്ദീൻ ഹുദവി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ദജ്ജാൽ സർവനാശത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കും. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ദാറുൽ ഹുദായുടെ ജീവനാഡികളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട KM സൈദലവി ഹാജി, തോപ്പിൽ കുഞ്ഞാപ്പു ഹാജി, യു ഷാഫി ഹാജി, ദാറുൽ ഹുദായിലെ ഉസ്താദുമാരായ യൂസുഫ് ഉസ്താദ്, ഇസ്ഹാഖ് ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, അതേപോലെ സഹോദരികൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഈ മമ്പുറത്തുകാരായ നല്ലവരായ മമ്പുറം നിവാസികൾ, തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് അതിഥികളായി എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആതിഥ്യമരുളുന്ന അവർക്കും, അതേപോലെ വളണ്ടിയർമാർ, മറ്റ് പ്രവർത്തകന്മാർ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാപ്പു ഹാജി അവറുകളോട് ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രഗത്ഭ വാഗ്മിയോ സമ്മാന ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അഭിനന്ദ ഗുരുവുമായ ഉസ്താദ് ഹസൻ കുട്ടി വാക്കവി ഈ മഹനീയ സദസ്സിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന സർവാധുരങ്ങളോട് ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته صلى الله عليه وسلم وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويظهر الزنا ويظهر شرب الخمر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسريت ليلا لا يزال بهيما فوق البراق مسرجا مذموما. ترقى يسائرك الأمين نديما تعلو لحضرة قدسه تقديما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ബഹുമാന്യരായ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന വന്യരായ കുഞ്ഞാപ്പു ഹാജി അവറുകളെ, മറ്റു സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ദാറുൽ ഹുദ പ്രവർത്തകരും അതിനുവേണ്ടി പകലില്ലാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വന്യരായ സൈദലവി ഹാജി, ഷാഫി ഹാജി,
അതുപോലെ ദാറുൽ ഹുദയിലെ പ്രഗത്ഭരായ ഉസ്താദന്മാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കസി ഉസ്താദ്, ഇസ്ഹാഖ് ഉസ്താദ്, യൂസഫ് ഉസ്താദ്, ഇവരെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയ ഒരു സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പക്ഷേ മറ്റൊരു നിലക്ക് ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതെന്താണ്? അന്യരായ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ആദ്യ സംസാരമാണ് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. മഹാനായ ഖാലിദ് ഇബ്നുൽ വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം വല്ല യുദ്ധത്തിനും അമീറായിക്കൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു അഹ്ലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഒരു അഹ്ലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിലും മതി, ആ കുട്ടി അതിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി. മഹാനായ ഖാലിദ് ഇബ്നുൽ വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മനസ്സിലാക്കും, എന്തായാലും നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് വിജയമുണ്ടാകും, കാരണം അഹ്ലുൽ ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞ് ഇതിലുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പരിപാടിയിലും തുടക്കം മഹാന്മാരായ അഹ്ലു ബൈത്തിങ്ങളെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിപ്പിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അത് നല്ലതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്, നല്ലതിന്റെ തുടക്കമാണ്. അള്ളാഹു അഹ്ലു ബൈത്തിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും ആദരിച്ചുകൊണ്ടും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടും അവർക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടും ജീവിക്കാനും അതുവഴി ഈമാൻ സലാമത്താക്കാനും റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയം നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ. സർവനാശത്തിന്റെയും കാരണക്കാരൻ അതിന്റെ തുടക്കം ദജ്ജാലാണ് എന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ ഖിയാമത്തിന് പല ലക്ഷണമുണ്ട്. ഖിയാമത്ത് എന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ പഠിച്ചു. ഈമാൻ കാര്യം 6 അൽ ഈമാനു ഈമാനു അൻ തുഅ്മിന ബില്ലാഹി വ മലായികതിഹി വ കുതുബിഹി വ റുസുലിഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ. അന്ത്യനാൾ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കൽ ഈമാനിന്റെ 6ൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അപ്പൊ അന്ത്യനാള് എന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ലോകം മൊത്തം ഹാദിസാണല്ലോ. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു സാധനമാകുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിനൊരു നാശം അനിവാര്യമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന് എന്തായാലും നാശം സംഭവിക്കണം. അതിനാണ് യൗമുൽ ഖിയാമത്ത് എന്ന് പേര് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ യൗമുൽ ഖിയാമത്തോട് കൂടെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങൾ പറയുന്നു, നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥ ജീവിതമല്ല. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ മരിക്കുമ്പോഴാണ് ജനിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നത് എന്ന്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് നാം മരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഖതീബിൽ നിന്നും മിക്ക ഖതീബന്മാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ സത്യമാകുന്നു. ബൽ തുഗ്സിറൂനൽ ഹയാത്തദ് ദുനിയാ വൽ ആഖിറതു ഖൈറുൻ വ അബ്ഖാ. നിങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തെ സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവല്ലേ? ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയല്ലോ. വൽ ആഖിറതു ഖൈറുൻ വ അബ്ഖാ. എല്ലാ നിലക്കും ഖൈറായതും മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതും മനുഷ്യൻ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടതും ആഖിറത്തിലെ നന്മയാകുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടുന്ന് കണ്ണടക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, 10 ആളെ കൊന്നാലും അതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ്? ഇവനെ പകരം കൊല്ലും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരാളെ കൊന്നാലും അതിന് പകരം ഇവനെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒരാളെ കൊന്നാലും ഇവനെ കൊല്ലുന്നു, 10 ആളെ കൊന്നാലും ഇവൻ ഒരു മനുഷ്യനെ തന്നെയാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ഈ തരം ശിക്ഷകളെ ദുന്യാവിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ദുന്യാവിലെ പല കോടതികളിലും നമ്മൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയൽ തന്നെ അന്യായ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യായമായ കോടതി ദുന്യാവിൽ ഇല്ല തന്നെ. എന്നാൽ ന്യായമായ കോടതി യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് റബ്ബിന്റെ ആഖിറത്തിലാണ്. ആഖിറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ദുന്യാവിൽ ചെയ്ത ഓരോ സഹസനാത്തുകൾക്കും ഓരോ സൽക്രമങ്ങൾക്കും അത് അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ആഖിറത്തിൽ നിന്ന് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നൽകുന്നു. ദുന്യാവിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകളാണെങ്കിൽ ഇവൻ നസൂഹായ ഖാലിസായ തൗബ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അല്ലാഹുവിന്റെ മഹദായ ഫദ്ൽ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബ് അതിന്റെ പേരിൽ അവനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, ദുന്യാവിൽ ഒരു സൽക്കർമ്മം ഒരാൾ ചെയ്തെങ്കിൽ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത് കാണും, മൻ ജാഅ ബിൽ ഹസനതി ഫലഹു അശ്റു അംസാലിഹാ വമൻ ജാഅ ബിസ്സയ്യിഅതി ഫലാ യുജ്സാ ഇല്ലാ മിസ്ലഹാ. ദുന്യാവിൽ ഒരു സൽക്രമമാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ
ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഒന്നല്ല റബ്ബ് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകണത്, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 1/10. വേറായത്തിൽ കാണും അല്ലാഹു യുദാഇഫു ലിമൻ യശാ. മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതേ സമയത്ത് തെറ്റൊന്ന് ചെയ്താൽ ഒന്നിന് ഒരു ശിക്ഷ മാത്രമേ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തത് യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ വീട് അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ആഖിറം ഒന്ന് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ആരിഫ്യങ്ങൾ പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതമല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ ആഖിറത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതമെന്ന്. ആ ആഖിറത്തിലേക്ക് പോകാൻ തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ തക്ക പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ മഹലായ ഫضل കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കഴിയണം. അതിനെന്തായാലും ആഖിറത്തിലേക്ക് പോയേ പറ്റൂ. ആഖിറത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ദുനിയാവ് നശിക്കണം. ഈ ദുനിയാവ് നശിക്കണമെങ്കിൽ യൗമുൽ ഖിയാമത്ത് ഇവിടെ സംഭവിക്കണം. ആ യൗമുൽ ഖിയാമത്ത് സംഭവിക്കാൻ ധാരാളം ലക്ഷണങ്ങളും അടയാളങ്ങളും മഹാനായ നബിയുനാ ഹബീബനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ പഠിച്ചവരുമാണ്, മനസ്സിലാക്കിയവരുമാണ്. എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഖുറൂജു ദജ്ജാൽ. അത് വന്യരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻവർ മുഹൈദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇവിടെ വേണ്ട മാതിരി വിവരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല. ആ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റു ചെറിയ ഒരു കാരണം, ഈ മഹത്തായ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം എന്ന നിലക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതെന്താണ്? മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദീസിലും പറഞ്ഞു, മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലും അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, വഇദാ വഖഅൽ ഖൗലു അലൈഹിം അഖ്റജ്നാ ലഹും ദാബത്തൻ മിനൽ അർള് തുകല്ലിമുഹും അന്നൻ നാസ കാനൂ ബിആയാതിനാ ലാ യുഖിനൂൻ. സൂറത്തുൻ നംലിൽ 82-ാമത്തെ ആയത്തായി ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഖിയാമത്തിന്റെ വലിയ ലക്ഷണങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ദാബത്തുൽ അർള് എന്ന ഒരു സാധനം ഇവിടെ വരിക എന്നത്. അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു, അവിശ്വാസികൾക്ക് അവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷയെല്ലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അവിശ്വാസികൾക്ക് അവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം അവർക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി ആഖിറത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ആ സമയം വന്നാൽ അഖ്റജ്നാ ലഹും ദാബത്തൻ മിനൽ അർള്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നു. അവര് പറയുന്നു, ഈ കാണുന്ന പാറക്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇന്ന രൂപത്തിലുള്ളവർ ഒട്ടകത്തിന് നീ പുറത്തേക്ക് വരുത്തി തന്നാൽ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളാം. മാത്രമല്ല ഒട്ടകത്തിന് ചില ശുറൂത്തുകളും നിബന്ധനകളും അവർ വെക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഒട്ടകം പാറക്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അത് 10 മാസം ഗർഭമുള്ളവർ ഒട്ടകമായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ അതിന്റെ വയറ്റിലുള്ള കുട്ടിയെ അത് പ്രസവിക്കുകയും വേണം. ഈ നിബന്ധന പ്രകാരമുള്ള ഒരു ഒട്ടകത്തിന് ഈ കാണുന്ന പാറക്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരുത്തിയാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ചോദിച്ചു, വേണോ? തീക്കൊള്ളി കൊണ്ട് തല ചൊറിയണോ? അങ്ങനെ വേണോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാലിഹ് നബിയോട് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അത് കണ്ടേ പറ്റൂ, വിശ്വസിക്കാൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ പാറക്കല്ലുമ്മൽ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്മുൽ അഅ്സം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. ിന്റെ 99 ഇസ്മുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട്. ആ പേര് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല, അങ്ങനെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കശ്ഫ് മുഖേന അല്ലെങ്കിൽ മറബിയായ മശായിഖന്മാർ വഴിയായിട്ടോ ആ ഇസ്മുൽ അഅ്സം ഏതാണെന്ന് വിവരം ലഭിക്കും. അവരത് ചൊല്ലിയാൽ ഈ ലോകത്ത് എന്തും നടക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചുരുക്കുന്നു. ആ പാറക്കല്ലുമലങ്ങ് തടയേണ്ട താമസം അതേ ഇവര് പറഞ്ഞതുപോലെ 10 മാസം ഗർഭമുള്ള ഒരു ഗർഭിണിയായ ഒട്ടകം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇവര് പറഞ്ഞ നീളവും വലുപ്പവും ഉയരവും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഉടനെ തന്നെ അത് പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴും പിന്നെ അത് നീണ്ട കഥയാണ്, എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞാൽ സമയം വേഗത്തിൽ വന്യരായ പ്രാസംഗികൻ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സമയം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്തുള്ള ആളുകള്
ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഒട്ടകത്തിന് അറക്കുകയാണ്. സാലിഹ് നബി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നതിന് തൊട്ടുപോലെ തമസ്സുഹാബിസു, അതിന് ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്യരുത്, ഒന്നും ചെയ്യരുത്, അതങ്ങനെ നടന്നു കൊള്ളട്ടെ. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണല്ലോ, ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാകുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടൊന്നും അതിനെ ചെയ്തു കളയരുതേ. പക്ഷേ അവരാ ഒട്ടകത്തിന് അറുത്തു, അത് കാരണമായി അവർ ആകനാശത്തിലായി. പക്ഷേ പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞെന്ത് ചെയ്തു? അതങ്ങ് ഓടുകയാണ്. ഇവർ കൊന്നു കളയുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച്. പക്ഷേ അത് ചെന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്? ഇന്ന് നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഫ മറുവിന്റെ ഇടയിൽ സഅയ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സഫ എന്ന പലയുടെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പാറക്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയോ, ആ പാറക്കല്ല് കുതിരത്തില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ കുതിരത്ത് കൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുകയോ, ആ കുഞ്ഞതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് കടക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പാറക്കല്ലങ്ങ് അടിയുകയാണ്. അർഹമുർറാഹിമായ റബ്ബ് ആ പാറക്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച ഒട്ടകക്കുട്ടിനങ്ങനെ പോറ്റി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നിവിടെ വിവരിക്കാൻ പോകുന്ന ദജ്ജാലുണ്ടല്ലോ, ആ ദജ്ജാലിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട റൂഹുല്ലാഹി നബി ഈസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ. കഥ നീണ്ടതാണ്. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങലോടുകൂടി ദജ്ജാലിനെ കൊല്ലുന്നു. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വേണ്ടാത്തരങ്ങളും കച്ചറകളും എല്ലാം നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലവർ ഭരണം ഇവിടെ നടത്തുകയാണ്, കാഴ്ചവെക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമും ബഹുമാനപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളും കഅബങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴതാ ആ പാറക്കല്ല് പെട്ടെന്നങ്ങ് പൊട്ടുകയാണ്. ആ പാറക്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദാബത്തുലർന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അത് വരുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നു, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂനാ അബുൽ ബശർ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം അവർ ദുന്യാവിൽ ജീവിച്ചപ്പോഴും തന്നെ ഹദീസിൽ കാണുന്നു 60 മുഴം നീളമുള്ള മനുഷ്യനാണ്. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം വലിയ നീളമുള്ള ആളാണെന്ന് ഹദീസിൽ കാണുന്നു. 60 മുഴം നീളമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിന് 4 മുഴമാണ് നീളമുള്ളത്. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം 60 മുഴമുണ്ടാകും. ആ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കയ്യിന് 60 മുഴം ഉയരമുണ്ടാകും. ആ ദാബത്തിനെന്ന് മഹാനായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നു. ഹദീസ് സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം നോക്കിയാൽ കാണാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, മറ്റു ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു, അതിന്റെ തല ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ ആകാശത്തിലേക്ക് തൊട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മൃഗം പെട്ടെന്നങ്ങ് വരുമ്പോ എല്ലാവരും ഭയന്ന് പോടുകയാണ്. പഠിച്ചോനെ, എന്തൊരു സാധനമാണ് ഈ വരുന്നത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദീസിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങൾ വിവരിച്ചു പറയുന്നു, ആ മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അതിന്റെ തല മനുഷ്യന്റെ തലയാണ്. ബാക്കിയുള്ള കഴുത്തിന്റെ താഴെ ഉടല് മുഴുവനും അതൊരു പക്ഷിയുടെ രൂപത്തിലാണ്, മൃഗത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. മാത്രമല്ല അതൊക്കെ നീട്ടി പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിതാബിൽ നോക്കിയാൽ കാണും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക മൃഗമാണ്. 4 കാല് അതിനുണ്ടാകുന്നു. മാത്രമല്ല അതിന് 2 ചിറകും ഉള്ള ഒരു ജീവിയാണ്. മാത്രമല്ല ദേഹത്തിലൊട്ടാകെ നമ്മളെ നരിയെപ്പോലെ സിംഹത്തിനെ പോലെ വലിയ വലിയ നീളമുള്ള രോമങ്ങളും അതിന്റെ ദേഹത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. ആര് കണ്ടാലും പേടിച്ചു പോകുന്നു. അതേതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയാൽ ആ മനുഷ്യൻ അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല. അതിനാരെങ്കിലും പിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ആർക്കും തന്നെ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയെത്താൻ കഴിയുകയുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക മൃഗമാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നു, മഹാനായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദീസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ആ മൃഗത്തിന്റെ കയ്യിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീമുല്ലാഹി നബി മൂസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുഅ്ജിസത്തിന്റെ വടിയുണ്ടല്ലോ, ആ വടി ആ മൃഗത്തിന്റെ കൈവശമുണ്ടാകുന്നു. മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സയ്യിദന സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക മോതിരമുണ്ട്. ആ മോതിരവും അതിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്നു. എന്നിട്ടോ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇസ്ലാം അങ്ങേയറ്റം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹ്
എന്നിവിടെ പറയാൻ ആളുകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറയുന്നവർക്ക് തന്നെ അതിൽ താല്പര്യവും കുറവാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം അവസാനിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ മൃഗം വരുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ മൃഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുഅ്മിനായി ആര് നിൽക്കണുണ്ടോ ആ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ നെറ്റിത്തടത്തില് ആ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ വടി കൊണ്ടൊരു കുത്തങ്ങ് കുത്തുകയാണ്. ആ കുത്തോടുകൂടി അവിടെ ഒരു വെളുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല വെളുപ്പ് ഇങ്ങനെ പകരുകയാണ്. അവന്റെ മുഖം ഒട്ടാകെ നല്ല പ്രകാശമുള്ള മുഖമായി മാറുന്നു. മാത്രമല്ല രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ ആ മൃഗം എഴുതുന്ന ഹാദാ മുഅ്മിനൻ, ഇത് ആഖിറത്തിൽ വരുമ്പോൾ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യരാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മോതിരം എടുത്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ അവിശ്വാസികളായി കാഫിറായി ആര് ജീവിക്കുന്നവോ അല്ലാഹുവിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ നിലയും വരെയും വെക്കാതെ അവിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആര് ജീവിക്കുന്നവോ അവന്റെ മൂക്കിന്റെ മുകളിൽ ആ മോതിരം കൊണ്ടൊരടയാളം വെക്കുന്നു. അതോടുകൂടി അവിടെ ഒരു കറുത്ത പുള്ളി കാണപ്പെടുന്നു. ആ കറുത്ത പുള്ളി ഇങ്ങനെ പരന്നിട്ട് അവന്റെ മുഖം ഒട്ടാകെ ഇങ്ങനെ കറക്കുകയാണ്. അവന്റെ കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ എഴുതുന്നു ഹാദാ കാഫിറുൻ, ഇത് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട മനുഷ്യരാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴതാ യമനിന്റെ ഭാഗത്തിന് നല്ല സുഖമുള്ളവർ കാറ്റിങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ആ കാറ്റോടുകൂടി മുഅ്മിനെ അടയാളപ്പെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും അവരങ്ങ് മരിച്ചു വീഴുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ അല്ലാഹു എന്ന് പറയാൻ ആളുണ്ടാവുകയില്ല. അതാണ് മഹാനായ നബിയുനാ വ ഹബീബനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ലാ തഖൂമുസ് സഅതു ഹത്താ ലാ യഖാല ഫിൽ അർളി അല്ലാഹ് 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 എന്ന ദിക്ർ ഇവിടെ പറയപ്പെടാത്ത സമയത്തല്ലാതെ ഖിയാമത്ത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഹബീബായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു. ആ സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഇവിടെ ആരെന്ത് ചെയ്തിട്ടും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. തൗബാന്റെ വാതിൽ അടഞ്ഞുപോയി. അംറു ബിൽ മഅറൂഫ് നിർത്തപ്പെട്ടു. നഹിയുൻ അനിൽ മുൻകർ നിർത്തപ്പെട്ടു. ഇനി ഒരു പരിപാടിയും ഇവിടെയില്ല. മുമ്പ് ചെയ്തത് എന്താണ് അതനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക മോമിനീങ്ങൾ. അല്ല മുമ്പ് ചെയ്തത് തെറ്റാണോ അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി ആഖിറത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാണ് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ദാമ്പത്യത്തിലർന്ന് വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തന്നെ സൂറത്തുൻ നംലിൽ അല്ലാഹു ആ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. അതെന്തായാലും ഇവിടെ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ നഫ്സിനോടും എന്റെ വന്യരായ മുഅ്മിനീങ്ങളോടും പറയുന്നത് ആ ദജ്ജാൽ പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ മുന്നിലും ദാമ്പത്യത്തിലർന്ന് വരുന്നതിന്റെ മുന്നിലും സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പിലും അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യുക. ബാദിറൂ ബിൽ അഅ്മാലി സ്വാലിഹാ ഫസതകൂന ഫിതനൻ കഖിതഇൽ ലൈലിൽ മുസ്ലിമി യുസ്ബിഹു റജുലു മുഅ്മിനൻ വയുംസി കാഫിറാ വയുംസി മുഅ്മിനൻ വയുസ്ബിഹു കാഫിറാ. രാവിലെ കിടക്കുന്ന പായയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അഹ്യാനി ബഅദ മാ അമാതനി, അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്ർ ചൊല്ലി എഴുന്നേറ്റ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, അവൻ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് സാമീസരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അവിടെ വരുന്നു. മാത്രമല്ല വൈകുന്നേരം അവൻ അല്ലാഹ് എന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലി പള്ളിയിൽ പോയി മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ച മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നേരം സുബഹിയാകുമ്പോഴേക്ക് അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുത്ത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു ബാദിറൂ ബിൽ അഅ്മാലി സ്വാലിഹാ, സ്വാലിഹായ അമൽ വേഗം ചെയ്തോ. ഖിയാമത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏകദേശമൊക്കെ ഒത്തിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ബലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടല്ല. വല്ലാഹിറത്തു ഖൈറുൻ വഅബ്ഖാ, അല്ലാഹുവിന്റെ ആഖിറമാണ് ഉത്തമം, അതാണ് എന്നും അവശേഷിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ജീവിച്ചോ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനും ഹദീസും പറയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം എല്ലാവരും ഇനി ബാക്കിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ താഅത്ത് മർദാത്തിലായി ചെലവഴിക്കാനോ അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനോ അതിനുള്ള തൗഫീഖ് വന്യരായ മഹാനായ ഖുതുബുൽ സമാന്റെ ഹഖ് കൊണ്ട് അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ സാദാത്യങ്ങളെ ഹഖ് കൊണ്ട്
മുഴുവൻ സാലിഹീങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത നല്ലവരായ മുഅ്മിനായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ടോ ധാരാളം അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിന് തൗഫീഖ് നൽകണേ നാഥാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പല ജാതി മാനസിക വിഷമങ്ങളുണ്ടാകും, പല ജാതി പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകും. അല്ലാഹുവേ ഖുതുബുൽ സമാന്റെ ഹളറത്തിൽ വച്ചാണ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഒഴിവാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ വന്ന സകലമാന തെറ്റുകളും മാപ്പാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയും മഹിലുകാരെയും ആയുസ്സിനെ തന്റെ പാത്ത് മറുവാത്തിലായി നീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. മരിക്കണ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ ദാബത്തിലുള്ള വരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഈമാ മുഅ്മിനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നവരിൽ പെടുത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മരിക്കണ സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ചൊല്ലി മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. بحق محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم എന്ന പുണ്യവചനത്തിൽ മഹത്തായ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സദസ്സിന്റെ ബേക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പുതിയ പാലത്തിന്റെ താഴെ ഏതാനും സീറ്റുകൾ ബാക്കിയുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ, കുത്തുബുദ്ദാമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരുപാട് മഹാന്മാരൊക്കെ സദസ്സിലുണ്ടാവും. വളരെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഇരുന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടി ശ്രദ്ധിക്കാം. പുതിയ പാലത്തിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഇനി ഏതാനും